اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی تیرے رب نے الی النحل، شہد کی مکھی کی طرف۔ توجہ کریں، یہ جو لفظ وحی ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے خفیہ پیغام پہنچانا۔ اب خفیہ پیغام اللہ کئی طریقوں سے پہنچاتا ہے۔ کسی بندے کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کو القاء یا الہام کہتے ہیں۔ یہ دل میں بات ڈالی جاتی ہے اور بندہ اس کے مطابق کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ اللہ جل جلالہ فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ کا پیغام بندوں تک کئی طریقے سے پہنچتا ہے۔ تو یہ جو لفظ وحی ہے، یہ اللہ کے پیغام کے لیے بولا جائے گا۔ ظاہر ہے یہ اللہ کا پیغام اس شخص اور اس ذات پر بھی آتا ہے جسے اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا ہو، اور اس پر بھی آتا ہے، اس پر بھی پیغام پہنچتا ہے جس کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب نہیں کیا ہوا تھا۔ تو جس کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب نہیں کیا ہوا ہوتا، اس کو القاء اور الہام کے ذریعے خبر کر دی جاتی ہے، بات اس کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، اور وہ اس پر اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ اسی کے مطابق وہ کیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی فطرت میں بات رکھ دینا، یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ کسی کی فطرت ایسی بنا دینا اور اس میں یہ صلاحیت رکھ دینا۔ جیسے یہ شہد کی مکھی ہے، یہ جو فرمایا کہ ہم نے وحی کی ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ ہر مکھی کی طرف وحی آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ بات ان کی طرف القاء اور الہام کر دی اور فطرت میں رکھ دی ہے، یہ صلاحیت ان میں رکھ دی، اب وہ اسی طرح چلیں گی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ علماء مثال دیتے ہیں کہ بطخ کے آپ انڈے جو ہیں، بطخ کے انڈے آپ مرغی کے نیچے رکھ دیں، مرغی کے اپنے بھی ہوں، بطخ کے بھی ہوں، تو جب وہ بیٹھے گی تو ان کے سینے کے بعد وہ بطخ کے انڈوں سے بھی بچے نکلیں گے، مرغی کے انڈوں سے بھی نکلیں گے، اور وہ ان کو لے کر پانی کے قریب جائے تو بطخ والے چھلانگ مار دیں گے اور مرغی والے جو ہیں وہ دور بھاگیں گے۔ فرق کیا ہے؟ ماں نے تو ان کو کچھ نہیں پڑھایا، نہ ان کو نہ ان کو، یہ اللہ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے، ان میں یہ صلاحیت رکھ دی ہے، ودیت رکھ دی ہے، اس کو وحی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کو کہ یوں جو ہے نا وہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دو۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے بات دل میں ڈال دی۔ تو غرض یہ کہ اللہ پیغام جس طریقے سے بھی پہنچائے، جن کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک انتخاب ہے۔ جن کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ اور جن کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب نہیں کیا گیا، رہنمائی ان کی بھی ہوتی ہے جس طریقے سے بھی ہو۔ ظاہر ہے ان کی جو رہنمائی ہوگی، اس وجہ سے ان کو نبی اور رسول نہیں کہا جائے گا، کیونکہ نبوت اور رسالت صرف اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اس کی طرف کوئی کسی ذریعے سے پیغام پہنچا ہے، بلکہ نبوت اور رسالت وہ منصب ہے جو اللہ منتخب کرتا ہے اپنے بندے کو اس منصب کے لیے۔ اصل یہ ہے، تو اس لیے یہاں وحی کا لفظ القاء کے معنی میں، الہام کے معنی میں، پیغام کے معنی میں خفیہ طریقے سے اللہ نے اس کے یہ بات فطرت میں ڈال دی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور اس لیے علماء اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لفظ وحی بولتے ہیں، اس لیے کہ وحی کا جب مفہوم بیان کریں گے تو خود بخود اس کی کیا ہو جائے گی؟ وضاحت ہو جائے گی۔ تو وحی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، کیا وحی کی؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، یہ کہ بنا تو پہاڑوں میں گھر،
یہ کہ بناتوں من الجبال بیوتا، بناتوں اپنے گھر پہاڑوں میں. اچھا نمبر 2 ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما یارشون، اور ان چھپروں میں جنہیں لوگ بلند کرتے ہیں. یعنی چھپر بنائے جاتے ہیں، اور چھپر بنانے کے مختلف طریقے ہیں. بعض جگہوں پر تو پلر ڈال کر یا لکڑی کے ستون ڈال کر چھپر ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پر درختوں کے جو ہے نا وہ تنوں کے اندر بھی جو ہے وہ چھپر بنائے جاتے ہیں، یا ایک دو درخت اکٹھے ہوتے ہیں یا ایک ہی درخت کے ایک دو تنے ہوتے ہیں جس کی آڑ میں چھپر بنائے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ حکم کیا وہی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف کہ یہ کہ بنا تو گھر پہاڑوں میں، درختوں میں، اور ان چھپروں میں جنہیں لوگ بلند کرتے ہیں. ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھا تو ہر قسم کے پھلوں سے. ہر قسم کے پھلوں سے مراد جو پھل مکھی کی خوراک ہیں ان میں سے جون سے مرضی پھل کھا لے، کھا ہر قسم کے پھلوں سے. فصلو کی سبول ربک کی ذللا، فصلو کی پس چل تو سبول ربک اپنے رب کے راستوں پر، ذللا جنہیں اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ آسان کر دیا ہے، جنہیں اللہ نے آسان کر دیا ہے. اچھا یخرج من بطون شراب، یخرج من بطون شراب، تو نکلتی ہے ان کے پیٹوں سے شراب، نکلتی ہے ان کے پیٹوں سے، ان شہد کی مکھی کے پیٹوں سے کیا نکلتی ہے؟ پینے کی چیز شراب. یہ جو شہد ہے یہ پینے کی ہے نا، اسے کھایا بھی جاتا ہے اور اسے پیا بھی جاتا ہے، یعنی پانی میں گھول کے. جیسے وہ ہے دودھ، یہ دودھ پینے کا بھی ہے کھانے کا بھی ہے، یعنی اس میں دونوں خوراکیں ہیں. پانی کی کمی بھی پوری ہوتی ہے، خوراک کی کمی بھی پوری ہوتی ہے. شہد بھی یہ کھانے کی چیز بھی ہے اور اسی طرح پینے کی چیز بھی ہے. اس لیے فرمایا کہ ان کے پیٹوں سے کیا نکلتا ہے؟ شراب. مختلف الوانہ، کہ مختلف ہوتے ہیں اس کے رنگ. اس شہد کے رنگ کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں. فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یہ لفظ شفا نہ بولا کریں، یہ لفظ شفا ہے، شین کے نیچے زیر بولتے ہیں. شفا تو قرآن پاک میں لفظ آیا ہے، شفا حفرت من النار، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر. یہ جہنم کے گڑھے کے کنارے کے معنی میں لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں شفا. تو لفظ شفا نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ شفا ہے. شین کے نیچے زیر پڑنی ہے، شفا. اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ شفا دے. تو یہ قرآن میں بھی اسی طرح اس کا استعمال ہے. تو یہ شفاء للناس، تو اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے فکر کرنے والوں لوگوں کے لیے. کوئی غور و فکر کرے تو اس مکھی کی بناوٹ میں اور اس کے جو نظم ضبط ہے اور طریقہ کار ہے اور زندگی کا جو اس کا طرز عمل ہے، اس میں بھی اللہ نے اپنی قدرت کی کیا رکھی ہیں؟ نشانیاں رکھی ہیں. اگر کوئی غور و فکر کرنے والا ہے تو توجہ فرما لے. اللہ کو پہچاننا ہے تو اس کی قدرتوں سے پہچانیں گے. دیکھو اگر کسی کو یہ بات سمجھ آئے تو پھر وہ یوں کہے گا میں اسے معبود مانتا ہوں جس نے شہد کی مکھی کو پیدا کیا. تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں ہے. وہ یوں غیبانہ جب عقیدہ رکھے گا تب بھی اس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. میں اس کو رب مانتا ہوں جس نے آسمان پیدا فرمائے، میں اس کو رب مانتا ہوں جس نے زمین کو پیدا فرمایا، جس نے ہر مخلوق کو پیدا فرمایا، ہر ایک کا خالق ہے. میں اسے رب مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا فرمایا، تو وہ اللہ کی ذات ہے. اسی طرح جب وہ یہ سمجھتا ہے یا عقیدہ رکھے گا کہ میں اسے معبود مانتا ہوں، اسے رب مانتا ہوں جس نے شہد کی مکھی کو بنایا، تو شہد کی مکھی سے اور اس کی صفات سے وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے، اپنے معبود پر حق کو کیا ہے؟ پہچان سکتا ہے. تو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے اپنی قدرت کو پیش کیا کہ یہ میری کارگری ہے، یہ میری شاکاری ہے، یہ دیکھو میری تخلیق ہے، یہ اسے دیکھو. تو یقیناً انسان ان چیزوں میں غور و فکر کرے گا تو جہاں پر بے بس ہوگا، عاجز ہوگا کہ ہم اس کی کوئی نقل نہیں بنا سکتے، وہاں پر معترف بھی ہوگا کہ یقیناً اللہ جل جلالہ نے کیا جو ہے نا کارگری دکھائی ہے. مثلا دیکھیں شہد کی مکھی ہے، چھوٹی سی مکھی، مکھیوں کی کئی قسمیں ہیں لیکن یہاں شہد کی مکھی کا ذکر ہے. یہ عجیب الخلقت اس اعتبار سے ہے کہ ایک طرف اگر کسی کو ڈس لے تو کیا نکلتا ہے؟ زہر نکلتا ہے. ڈس لے تو کیا نکلتا ہے؟ زہر نکلتا ہے. درد ہوتی ہے نہیں ہوتی؟
जगह सूझती है नहीं सूझती। तो गोया इसमें जितना छोटा वजूद है मगर इसके पार्ट दो और हिस्से दो है। एक तरफ इसमें जहर भी होता है जो यकीनन इंसान के लिए नुकसानदेह है, और दूसरी तरफ उसमें शहद होता है जो यकीनन इसके लिए क्या है, लोगों के लिए फायदेमंद है। तो बिल्कुल अपोजिट चीज है। ये कारीगरी नहीं तो और क्या है। इतनी छोटी सी जगह पर उसमें दो सलाहियतें रख देना, दो मशीनें फिट कर देना और उसमें ये दो चीजें रख देना, यकीनन ये अल्लाह जल्ल जलालू की क्या है, कुदरत है। तो फरमाया कि इस मक्खी को देखो, इस पे ये तो कुरान पाक ने बड़ा मुख्तसर तारुफ करवाया है। अगर आप अहादीस पढ़ें और फिर उसके बाद अगर आप किताबें पढ़ें तो घंटों चाहिए सिर्फ शहद की मक्खी पर गुफ्तगू करने के लिए कि इसको अल्लाह ने क्या क्या कमाल बख्शे हैं। तो यकीनन इंसान शशदर रह जाता है, हैरान रह जाता है। उसकी बहुत सारी वो चीजें और खूबियां जो जहां कुरान में अल्लाह ने बयान नहीं फरमाई, लेकिन इंसान मुशाहिदा करता है कि यकीनन इनकी जिंदगी में कितना नज़्म ज़ब्त है, कितना तरीकाकार है और कितना डिसिप्लिन है। तो पता चलता है, इंसान अशज कर उठता है कि शऊर वाला होने के बावजूद इसकी जिंदगी में वो नज़्म ज़ब्त नहीं है, इनमें वो इत्तेफाक नहीं है, इनमें काम काज की वो तरतीब नहीं है जो अल्लाह ने इन मक्खियों में रखी है। तो यकीनन इंसान के लिए इसमें बड़े सबक पोशीदा है। तो फरमाया हमने मक्खी को हुक्म किया कि यानी तखदी मिनल जिबाल बुयूता, यानी मतलब ये कि हमने उसकी फितरत में ये चीजें रख दी हैं कि वो जब भी घर बनाएगी तो इन तीन जगहों पे बनाएगी, या तो उसका घर पहाड़ों में होगा, या उसका घर दरख्तों में होगा, या उसका घर छप्परों में होगा। जाहिर है ये कभी ऐसा नहीं होगा कि जहां आदमी घर में रहता है उसकी छत पे आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। मतलब ये है कि वो जगह जो छप्पर नुमा है और कदर आबादी से फासले पर हैं या रहन सहन के हवाले से वीरान है, ये उन्हीं जगहों पे घर बनाती हैं। तो नंबर एक, सबसे ज्यादा उलमा ने लिखा जो तरतीब कुरान में है, इनके घरों की रेशो भी उसी तरतीब से है। सबसे ज्यादा इनका वजूद पहाड़ों में होगा, दूसरे दर्जे में दरख्तों में होगा, तीसरे दर्जे में कहीं कहीं छप्परों में मिलेगी। बिल्कुल वही तरतीब है जो कुरान ने यहाँ बयान की है। तो आप अंदाजा करें अल्लाह ने उसकी जो फितरत रखी है, जो चीज उसमें वदियत की है, जो सलाहियत और इस्तिताअत उसमें रखी है, जैसा अल्लाह ने उसे इल्हाम किया है वो उसी के मुताबिक क्या है, चल रही है, जर्रा बराबर इधर उधर नहीं है। तो इसलिए फरमाया कि एक तो ये हमने उसे तरतीब दी, और दूसरा फिर हमने उसे ये भी इजाजत दी कि तू फलों का रस चूस के ला। वो कभी गंदी जगह पे नहीं बैठती, फलों पे ही बैठती है, फलों का ही रस चूसती है, और फिर वो जो रस चूस के लाती है उससे क्या निकलता है, शहद निकलता है। फिर शहद के रंग मुख्तलिफ हैं, ये भी कुदरत का नमूना है। एक ही छोटा सा जो है ना वो जानदार है, और उससे ये फल पौधे और ये फूल वगैरह ये रस गुजर के निकलता है, मगर शहद का रंग मुख्तलिफ हो जाता है। अब इसमें उलमा ने लिखा है कि शहद के रंग के मुख्तलिफ होने में बहुत सारी चीजों को दखल है। शहद की मक्खी छोटी और बड़ी होने में भी शहद के रंग को अमल दखल है, इलाके के एतबार से भी शहद के रंग को अमल दखल है, मौसम के एतबार से भी शहद के रंग को अमल दखल है। समझ आ रही बात ही। तो इससे पता चला कि शहद का रंग भी क्या है, मुख्तलिफ होता है। और फिर अल्लाह जल्ल जलालू ने उसमें क्या रखी है, शिफा रखी है। वो खाने का भी है, पीने का भी है, इस्तेमाल का है। कुरान ने दो ही चीजों को शिफा बताया है, एक खुद कुरान ने कुरान को शिफा बताया है, और दूसरा शहद को शिफा बताया, यानी कुरान में। वैसे तो आप नबी अलैहिस्सलाम की जो है ना वो अहादीस तिब के हवाले से आप पढ़ेंगे तो उसमें और बहुत सारी चीजों में शिफा है, लेकिन ये कुरान की बात हम कर रहे हैं। कुरान में दो चीजों की शिफा का जिक्र आया, एक कुरान पाक का और दूसरा क्या है, शहद का। तो यकीनन जिसको कुरान शिफा कह रहा है उसका शिफा होना यकीनी है, उसमें शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। और उसमें यह भी नहीं कहा कि मोमिनीन के लिए शिफा है, शिफा उल नास के बतौर ग़िज़ा बतौर दवा कोई भी इस्तेमाल करे उसे क्या होगा। आज दुनिया में शहद का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमान नहीं करते, हाँ इतना फर्क है कि बाकी दुनिया भी करती है, हम उसको इस्लामी शहद बना के करते हैं। हम शहद को इस्लामी शहद बना के इस्तेमाल करते हैं, भले उसमें मिलावट हो, सब कुछ करें, मगर लेबल इस्लामी शहद का होता है, इतना फर्क है। वरना सारी दुनिया इसका इस्तेमाल करती है, और यकीनन बड़े बड़े स्टोरों पर और बड़े बड़े शॉपिंग सेंटरों में और बड़ी बड़ी जगहों पर, बड़े बड़े पॉइंटों पर ये आपको मिल जाएगा, दुनिया जहान में मिलेगा। और बाकायदा इसके अब तो फार्म वजूद में आ चुके हैं। तो गर्ज ये कि इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में
طب में, मेडिकल में और दवाओं में, ग़िज़ाओं में इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो इसलिए अल्लाह जल्ल जलालुहू ने इसमें शिफा रख दी है। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, गौर व फिक्र करो जिसमें क्या क्या निशानियां मिलेंगी कि ये शहद की मक्खी ये घर बनाने के एतबार से भी अल्लाह के हुक्म की पाबंद है, और फिर इसी तरह ये फलों से रस चूसने में भी अल्लाह के हुक्म की क्या है, पाबंद है, उसी पे चल रही है जो अल्लाह ने उसमें सलाहियत रखी है। और फिर ये रास्ते पर चलने में भी अल्लाह जल्ल जलालुहू की तरफ से जो इसे फितरत में वदीयत किया गया है उसी के मुताबिक चलती है। फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला। अब देखो शहद की मक्खी जमीन पे चल के तो नहीं जाती, उड़ के जाती है। तो आज हम अरसा दराज के बाद हम देखते हैं कि बाकायदा नक्शे बनाए जाते हैं और जहाज़ों के रूट दिए जाते हैं, और उन रूटों पे जहाज चलते हैं कि ये इसका रूट है, ये इसका रूट है, और वो नक्शों के मुताबिक जो है ना वो सफ़र करते हैं। तो जनाबे वाला कुरान कह रहा है हमने मक्खी को भी नक्शा दे रखा है कि तू यूं रस्तों पे चल, रास्ता नहीं रस्तों पे चल, वो दाएं जाए, बाएं जाए, मशरिक को जाए, मगरिब को जाए। इसकी खूबी उलमा ने ये लिखी है कि ये अपना रास्ता नहीं भूलती, और ये वापस अपने घर आती है, चाहे जितनी मर्जी दूर निकल जाए, ये वापस पलट के आती है, ये अपना रास्ता नहीं छोड़ती। बल्कि जिन लोगों ने तजर्बा किया है, अल्लामा दमीरी कहते हैं कि आप इसके रास्ते में खड़े हो जाएं तो ये उसी रास्ते पे आएगी, आपसे हट के फिर अपने रास्ते पे आ जाएगी। अगर आप उसके रास्ते पे कोई चीज खड़ी कर दें तो ये वापस आएगी, उस चीज को देखकर रास्ते से हट के फिर अपने रास्ते पर आ जाएगी। इसका मतलब है ये अपना रास्ता छोड़ती नहीं है, उसी रास्ते पे चलती है। तो जनाब अल्लाह ने रास्ते तो इंसान को भी बताए हैं कि रास्ता तो इंसान को भी बताया है कि ये हिदायत का रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम का रास्ता है। और मक्खी को भी तो क्या है कि मक्खी अपनी जो है ना वो उस डगर से हटी नहीं है, ना हटती है। और इंसान क्या है, शऊर वाला होकर अल्लाह की तरफ से जो है ना हिदायत नामा मिलने के बावजूद, रहनुमाई मिलने के बावजूद ये रास्ता छोड़ देता है, ये रास्ता भूल जाता है, ये रास्ते से हट जाता है। समझ आ रही बात जी? तो इसलिए शहद की मक्खी में भी, इसकी तख्लीक में भी और इसके तर्ज जिंदगी में भी अल्लाह जल्ल जलालुहू ने बड़े असबाक रखे हैं। ये तो अब आम बातें हैं, कुरान पाक के हवाले से तो इतनी बात है, बाकी तो बहुत आम बातें हैं जो इसके बारे में मौजूद हैं कि ये टीमें बना के रहते हैं, इनका काम सिक्योरिटी का काम है, इनका काम ग़िज़ा लाना है, इनका काम बच्चे जनना है। तो ये सब की अलग अलग ड्यूटी होगी, जो बच्चों वाली है वो अलग होगी, उनसे बाकी मुशक्कत नहीं ली जाएगी। जो सिक्योरिटी वाले होंगे उनका काम सिक्योरिटी का होगा, और जिनका काम बाहर से रस लाना है उनका यही काम होगा। और ये सब अपनी अपनी जगह पर क्या है, ये काम कर रहे होते हैं। फिर उनकी एक मलका होगी, यानी सरबराह भी होता है। ये मतलब नहीं है कि उनका, क्योंकि नज़म ज़ब्त नहीं रहता जब कोई सरबराह ना हो। तो देखो छोटी सी मखलूक में होकर इतनी जिंदगी में नज़्म ज़ब्त, इतने सारी वो सैकड़ों हजारों इकट्ठी एक जगह पे गुजर बसर कर रही होती हैं, तो कोई लड़ाई बड़ाई नहीं होती। तो इसलिए इंसान को भी इसमें ये सबक दिया गया है कि वो अगर अमन और सुकून से रहना चाहता है तो अल्लाह की हिदायत पर अमल करे। वो अल्लाह की नेमतों से सही मानों में फ़ायदा उठाना चाहता है तो फिर वो अल्लाह की हिदायत पर क्या करे, अमल करे। वरना इसी तरह जनाब वो एक दूसरे से धक्कम पेल करते रहेंगे और टकराते रहेंगे, और यकीनन वो रास्ता भी हमसे छूटेगा, मंजिल भी हमसे छूटेगी, और अमन और सुकून भी नहीं होगा। वो जैसे मिसाल देते हैं, बाद जगहों पे पढ़ी कि अब है तो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस, लेकिन चलो बात समझने के लिए कि एक जगह पर एक कमरे में कुछ मुसलमान हैं और एक कमरे में कुछ अंग्रेज इकट्ठे कर दिए कि लो भाई एक दरवाजा है और इतने मिनट हैं और तुम लोग 100 या 150 हो तो फटाफट क्या है निकल जाओ। तो देखते हैं कमरे से पहले कौन निकलता है, कमरा खाली जल्दी कौन करता है, कौन जल्दी निकलता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आध मिनट में लाइन बनाई और बाकी एक आध मिनट में कमरा खाली कर दी। और हमारे माशाल्लाह जो पहले निकले हैं और वही जूतियां तलाश करते रहे, न किसी और को आने दिया, न खुद पहुंच सके। नतीजा ये निकला कि उल्टी सीधी ट्रैफिक चलाने की वजह से वही फंसे रहे जहां थे। आज अगर देखना हो तो अमलन देख लें, चौकों पर, चौराहों में, सड़कों पर, रास्तों पर नज़्म ज़ब्त न होने की वजह से बाद दफा पता चलता है सिर्फ एक आदमी की वजह से सारी ट्रैफिक बुला गए, एक आदमी की वजह से रास्ता बुला गए। अगर नज़्म हो तो सैकड़ों आदमी मिनटों में वहां से गुजर जाए। तो इसलिए ये छोटी छोटी मखलूकें, कीड़ियों को चलता देखें जमीन पर, सियों को चलता देखें जमीन पर। समझ आ रही बात? लश्करों के लश्कर चल रहे होते हैं और छोटे से हिस्से पे चल रहे होते हैं और आराम से जा रहे हैं, आगे से टकराव भी होता है लेकिन एक दूसरे से अलग सलह करके वो अपने रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो कोई झगड़ा नहीं होता,
کوئی احتجاج نہیں ہوتا، کوئی رستہ بلاک نہیں ہوتا، اور ان کے سفر میں کوئی خلل نہیں آتا. تو یہ سب نظم کی چیزیں اللہ نے ان میں فطرتاً ودیت رکھی ہیں. تو یہ ہمارے لیے اس میں بھی سبق ہے. جہاں اللہ کی ذات کو پہچانا جا رہا ہے وہاں زندگی کے نظم و ضبط کو بھی کیا ہے یہاں سے پہچانا جا سکتا ہے. اللہ سمجھ نصیب کرے. اللہ ملک کو